तेग बहादुर महाराज जी दे अज दे अमोलक बचन दोहरा। बल छुट क्यों बंधन परे, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे इस पावन श्लोक की व्याख्या कल दे दीवाना विच आप जी ने सरवण की सी। इहदे विच सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी आखदे ने कि जिस वेले बंदे दे कोलों अपनी ताकत खत्म हो जाए, बल छुट गया, बंधन परे चारे पासे ही विकारां दे भरमां दे कर्म कांडां दे होर मुसीबतां दे अनेकां बंधन पै जाण, फाहियां पै जाण। जदों अपनी ताकत कम ना करे, कहंदे फिर इक्को रस्ता है, इक्को जुगत है, इक्को तरीका है। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। पातशाह जी कहंदे फिर रब दे चरनां विच अरदास बेनती करनी चाहिदी, मेरे मालका हुण तेरी ही ओट है, तेरा ही आसरा है, तेरे तो बिना मेरे जीवन का सहारा कोई नहीं। जिमें कहानी है सनातन मत दी कि गज ज्यों हो सहाय, जिमें एक हाथी नूं तेंदुए ने पकड़े है, उस हाथी ने अपने पूरे जोर नूं ला के ताकत लगा के जदों हंब गया, थक गया, जदों उन्होंने भी पता लग गया कि मैं ये तो अपनी ताकत दे नाल मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, फिर सनातन मत दी ये साखी कहती है कि उस हाथी ने किसी होर दा आसरा लैण दी बजाय, किसी होर दी टेक लैण दी बजाय रब दी टेक लई। मालक परमेश्वर दे चरनां विच अरदास बेनती कीती भी मेरे मालका ये तो बचाउण वाला हुण तेरे तो बिना दूजा कोई नहीं। तो वो साखी ये गल कहंदी है कि फिर मालक ने अपनी किरपा दे नाल उस हाथी नूं तेंदुए तो बचाया। धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहंदे दुनिया दे लोको, जे तुसी ये साखी सुनदे हो, मनदे हो भी इदा रब ने अपनी किरपा की, फिर जदों तुहानूं बंधन पैंदे ने, तुहानूं मुसीबतां पैंदियां ने, तुहानूं फाहियां पैंदियां ने, तुहानूं विघन पैंदे ने, फिर तुसी धागे तवीज जादू टूने मड़ियां मसान बाबे पीर होर अनेकां तरह के यतन, होर अनेकां तरह की धारना अपने जीवन विच क्यों पैदा करदे हो। जे तुहाडा ये भरोसा है, जे तुसी मनदे हो भी हाथी दी अरदास रब दे घर विच प्रवान हो गई, फिर थोड़ी अरदास रब दे घर विच क्यों नहीं प्रवान हो सकदी। जदों तुहानूं ये भरोसा वध गया कि बल छुट गयो, हुण मेरे कोल बल नहीं रहा, मेरे कोल ताकत नहीं बची, मेरे कोल हिम्मत नहीं, मेरे कोल समर्था नहीं, बंधन परे, मैनू इन्ने बंधन पै चुके ने, इन्नियां मुसीबतां ने घेर लिया, मेरी ताकत नहीं कि इन्हां मुसीबतां तो बच सकां। पातशाह जी कहंदे उदों भरोसा रख के अरदास करनी चाहिए है कि कहो नानक अब ओट हर, मेरे मालका हुण तेरी ओट है, तेरा आसरा है। ताही सतगुरु जी ने यह गल समझाई सी कि एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा। कहंदे जिस जन की एक दे उपर टेक आ गई ना, एक दे उपर भरोसा बज गया, एक दे उपर जिहदा विश्वास बन गया ना,
ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਓਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਾਗੇ ਤਮੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਪਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਟੇਕਤਾ ਰਹੀ ਉਹਦੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਬੰਧਨ ਭਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੰਧਨ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਅਰਦਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਮੋਹਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਿਰਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਸੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਭਰੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਹਿਰਨੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਟੇਕ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਾਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਖਰਗੋਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਉਸ ਹਿਰਨੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗੀ ਪੇਖੰਤ ਬਦਿਕ ਪਰ ਹਰੇਣ ਲੱਖੈ ਆਬਦਾ। ਮ੍ਰਿਗੀ ਹਿਰਨੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰ, ਹਿਰਨੀ ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਗੀ ਪੇਖੰਤ ਬਦਿਕ ਪਰ ਹਰੇਣ ਲੱਖੈ ਆਬਦਾ। ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਹੋ ਜੱਸੈ ਰਖੇਣ ਗੋਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਹੋ ਜੱਸੇ ਰਖੇਣ ਗੋਪਾਲਾ, ਨਾਨਕ
ਰੋਮ ਨਾ ਛੇਦਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਗੋਪਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਪੇ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭੱਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੈ ਨਾ, ਤਤੀ ਵਾਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਾਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਇਸ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ 32 ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੀਭ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਭ ਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਲਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੀਭ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕਾਤੀ 30 32 ਹੈ, ਵਿੱਚ ਰੱਖੈ ਮਾਸ ਰਸਨਾ ਰਤ ਕੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ 30 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਾਤੀ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਸ ਦੀ ਜੀਭ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਸ ਦੀ ਜੀਭ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਹੈ ਮਾਸ ਰਸਨਾ ਰਤ ਕੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਾਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੀਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 32 ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਭਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ,
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਗਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੁੱਤ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫੌਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੇਖੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਗਾਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਟਿਕਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੌਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮੂਏ ਨਾ ਰੰਜਦਾ ਤਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮੂਏ, ਮੂਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਰੰਜਦਾ ਤਨ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੜਫਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਰੂ ਖੁਦਾ ਬਰਦ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸ਼ਿਕਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਬਰਿਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਧਾਗੇ ਲੱਭਦਾ, ਕਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ, ਕਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਭਟਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਦਨ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਰਾਮ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਰੱਬ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਊਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਭਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰੇ, ਭਉ ਨਹੀਂ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਬਰਤੰਤਾ। ਘਰ ਸੁਖ ਬਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ। ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਤਾ ਭਉ ਕੇਹਾ। ਕਾੜਾ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੋਂ ਤੁਧ ਧਿਆਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਵਾਂਗਾ ਰੱਬਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਵੇਗੀ
मैं अरदास करांगा कि कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों वो सहाय। रब्बा तू हुण अपनी किरपा कर, तू सहायता कर, तेरे तो बिना दूजा कोई नहीं। सतगुरु जी ने पहले श्लोक दे विच ये गल समझाई भी जिद्दन प्यारिया तेरी अपनी ताकत जवाब दे जावे ना, उदन अरदास कर, उदन अरदास कर अपने मालिक दे चरनां विच कि रब जी असां जोर नाही, जे किश कर हम साकै, ज्यों भावै तिवें बख्श। कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सा। सतगुरु जी ने इस पावन श्लोक दे विच ना सानू दस्सिया भी अरदास इक्को तरीका है, इक्को जुगत है, इक्को ढंग है। मुसीबतां तो मुक्ति पाउण दा तरीका इह वे। और जिद्दन फिर प्यारा कोई अरदास करनी समझ जाता है ना, अरदास विच जुड़ जाता है, फिर उन्होंने बल मिल जाता है। फिर अगले श्लोक विच इस गल की व्याख्या की। फिर वो प्यारा जिहड़ा कहंदा सी ना बल छुट के भी मेरे कोल ताकत नहीं बची, फिर जदों वो रब दे चरनां विच अरदास करदा ना, वो कहंदा बल होआ, हुण बल पैदा हो गया, हुण ताकत पैदा हो गई, हुण मेरे कोल समर्था आ गई है। क्यों? क्योंकि हुण रब मेरे नाल खलो गया, हुण वो सहायक बन गया, हुण वो मेरे जीवन का रखवाला बन के मेरे नाल खलोता है। हुण मेरे कोल ताकत इन्नी है, इन्ना बल पैदा हो गया है, ते हुण मैं आप मान नाल ये गल कहना कि जा तू मेरे बल है ता क्या मोह छंदा, तुद सब किश मैनों सौंपिया जा तेरा बंदा। लक्ष्मी टोट ना आवई थाए खर्च रहंदा, आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोबिंदा। मेरे मालका हुण तू मेरे नाल खलो गया, बल मिल गया, बल हुआ। पहला बल छुट के वो सी, हुण जदों अरदास कर दित्ती ना, पता लग गया रब मेरे नाल मेरी रखवाली करन लई तुर पिया। वो कहंदा बल हुआ, बंधन छुटे, सब किश होत उपाय। पहला कशु ना होत उपाय सी, हुण ते सारे उपाय सुझण लग पए ने, सारे तरीके समझ लग पे ने भी किवें मुक्ति प्राप्त करनी है, किवें अपने जीवन में इन्हां बंधनां नूं तोड़ना है। हुण ते एडी वड्डी ताकत पैदा हो गई, मैनूं डर किस गल दा, हुण रब मेरे नाल खलोता है, हुण बल पैदा हो गया। बल हुआ, बंधन छुटे, सब किश होत उपाय। पर वो ये नहीं कहंदा मेरी ताकत है, वो कहंदे नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। ध्यान मारे, जदों अरदास करन तो बाद बल प्राप्त हुंदा है ना, फिर वो प्यारा ये नहीं कहंदा, अहंकार नहीं करदा अपनी ताकत दा। वो कहंदे रब जी मेरी ताकत थोड़ी है, तुम ही होत सहाय, तू सहायक बने। जिवें धन रविदास महाराज जी दे बचन ने, उन्होंने पहला लोग नीवी जात का कह के दुरकारदे, उच्चियां जातां वाले ब्राह्मण। भयानक बड़ा दौर सी वो, किते तुसी एक पिक्चर है शूदरा, उन्होंने वेख्यो कदे भी साडे इस देश दे विच धन रविदास वर्गे अनेकां प्यारियां दे उपर उच्ची जात वाले ब्राह्मणां ने किवें जुल्म कीता सी। किते वो पिक्चर वेखियो, जे नीवी जात वाले ने थुक सिटना होवे ना, ते ओनू एक बाटा अपने गल विच टंग के रखना पैंदा सी, ओहदे विच सुट्टे कि ये थुक किते उच्ची जात वाले दी जुत्ती नूं ना लग जावे। ध्यान मारो, जेड़े रास्ते उपर नीवी जात वाले ने तुर के जाना है, ओनू अपने पिछे एक झाड़ू बन के जाना पैंदा सी भी ਉਹਦੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਣ।
ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਏਡੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ, ਏਡੀ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਡਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਦੁਰਕਾਰਦੇ, ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ, ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ ਅਨੋਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹੜੇ ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਸੀ, ਫਟਕਾਰਦੇ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿਹ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ। ਵਿਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦਾ ਸੀ, ਫਟਕਾਰਦਾ ਸੀ, ਰੱਬਾ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿਹ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ, ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ? ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਰਕਾਰਦੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵੀ ਉਹੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣ ਵਾਲਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਦਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਿਹ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ। ਉਦਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ। ਉਦਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਹੋਆ, ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ, ਛਤਰ ਧਰੈ ਜਾ ਕੀ ਛੋਤ, ਜਗਤ ਕਉ ਲਾਗੈ ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਧਰੈ, ਨੀਚ ਹੈ ਊਚ ਕਰੈ। ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ, ਨੀਵਿਆਂ ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਉਪਾਏ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੋਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨਹੂਸ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ, ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ।
पर ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਲ ਹੋਆ, ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਉਦਣ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਤਖਤ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਬ ਵਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ ਦਾਤਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਾਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਵਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੂਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੋਗ ਮੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਿਆ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਸਥੈਰੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਲ ਹੁਆ। ਤੇਰਾ ਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਧਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਬਰਾਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਜਿੱਦਣ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕੱਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਪਾਏ, ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਦਣ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ, ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਾਤਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਕਹੇਂਗਾ ਬਲ ਹੋਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਤ ਉਪਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸੁੱਝ ਗਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹੱਥ ਮੈਂ, ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, ਆਹ ਭਰੋਸਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਤੂੰ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਰ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ।
ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, दो मनुख भेज देने चाहिए, सेवादार भेज देने चाहिए ने, उन्होंने समझाया जाए भी तू क्यों हमला करना आ रहे। तीजी गल, कुछ ना कुछ उपाय ते करना चाहिए। धन गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह जी नूं सिख कह रहे हैं भी आह कुछ करिए। जदों सतगुरु जी ने सारियां गल्लां सुन लियां ना, ते पातशाह जी कहंदे प्रथमे मता, पहला मता यह सी कि पत्तरी चलावूं, भी पत्तरी भेजी जावे, चिट्ठी भेज दी। द्वितीय मता दोए मनुख पहुंचावूं, दूजा मता आया भी दो सेवादार भेज दिओ। तृतीय मता किश करों उपाया, तीजा मता सी कोई ना कोई उपाय ते करिए। कहंदे बस मैं ते इन्नी गल जानदा है, मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ते आया। मेरे मालका मैं सारे आसरे छड्ड के तेरा ही ध्यान धरिया, हुण तेरे तो बिना कोई नहीं। नानक सब किश तुमरा हाथ मैं, तुम ही होत सहाय, हुण तू ही सहायक है, तेरे तो बिना सहायता करने वाला कोई नहीं। ध्यान मारियो, जो गुरु ने एडे भरोसे नाल कहा ना भी मेरे मालक जी मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ते आया, ते इतिहास ते गुरु की बाणी का फैसला है। जिहड़ा सुलही खान आ रहा सी ना हमला करना, वो पिरथी चंद दे इट्टां दे भट्ठियां दे विच सड़ के मर गया। आउंदा ही घोड़ा डरिया, घोड़े ते बैठा ही अग दे विच जग डिप्पिया, सड़ गया। कि उत्थे जदों गुरु अर्जन साहब जी नूं पता लग्या ना, ते उत्थे ये नहीं कहा भी मैं अपनी ताकत दे नाल बचिया। सब किश तुमरा हाथ मैं, तुम ही होत सहाय। उत्थे फिर शब्द उच्चारण किया, कहंदे सुलही ते नारायण राख, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मूआ, नापाक अपवित्र होके मरिया। क्योंकि मुसलमान ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੜਨ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਪਾਕ ਮਰਿਆ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ, सतगुरु जी ने कहा भी मेरी ताकत सी, मेरी अरदास सी, नहीं। वो कहते सुलही ते नारायण रख, रब्बा तू रखवाला है। नानक सब किश तुमरा हाथ मैं, तुम ही होत सहाय, तू ही सहायक है। जदों ये अरदास ये भरोसा वधदा है ना, फिर रब दे घर विचों ताकत मिलती है, फिर रब दे घर दे विचों बल मिलता है। फिर उन्हां बल दे उन्हां ताकतां दे नाल बंदा हर एक मुसीबत दा सामना करदा, हर एक मुसीबत दे नाल टक्कर लै लैंदा, फिर भटकदा नहीं। असीं बाणी पढ़दे जरूर हां, असीं बाणी गाउने जरूर हां, असीं बाणी नूं सुणदे जरूर हां, पर ध्यान मारना अपने अपने अंदर झात मार के वेखियो, अपने गुरु दे इन्हां बचनां नूं पढ़ के सुन के गा के भरोसा किन्ना क बनाउणे, विश्वास किन्ना क नहीं ते अद्धे ने, अद्धे तो वध कह रही है भी एक पासे बाणी पढ़नगे, दूजे पासे निंबू मिर्चां टंग के बैठे ने। क्यों? हुण भरोसा की है? एक पासे ते आ गल कहने कि नानक सब किश तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। जे फिर रब सहायता करने वाला है, फिर आ नींबू मिर्चां नूं अपनी सहायता करने वाला क्यों बनाया? जे रब सहायक है, फिर अपना घर बनाउण तो बाद एक काले मूँह वाला मखौटा काहदे वास्ते लाउने? हुण ध्यान मारियो, कहंदे असीं कुछ होर हां ते साडा भरोसा किसी होर चीज़ ते।
ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗਰਤੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸੋਝੀ ਤੇ ਪੈਦਾ, ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਹੋਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਭਗਤਾ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕਈ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਗ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਕਿੰਨੇ, ਕਿਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਭੇਟਾ, ਕਿਤੇ 200 ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਆ, ਆਪ ਤੇ ਉਹ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਤਬੀਜ਼, ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਗ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਬੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਉਪਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਪੁੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੇਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਲ ਹੋਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਉਪਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਤੋ ਉਪਾਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ